नमस्कार बंधुगण, आज रही शिक्षणीय अधिवेशन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आशा करुछि आपण माने भलरे अछंती एवं आज पाठ पय प्रस्तुत अछंती। बंधुगण, आपण माने गत अधिवेशन रे बैंक रे खाता खोलवा विषय जानिथिले एवं बैंक रे खाता खोलवा द्वारा पाउथबा सुविधा गुडिक विषय जानिथिले। एबे चलंतु आज आमे आउ एक नूतन एवं गुरुत्वपूर्ण कथा शिखिबा। बंधुगण, आपण बैंक रो टंका उठाइबा समय रे किंबा जमा करबा समय रे केबे असुविधार सम्मुखीन होइछंती ना? विशेष करी ग्रामीण अंचलर लोक माने किंबा जो माने बैंक रो कार्यप्रणाली सह परिचित नहंती सेमानक पई एहा किछि कठिन लागे। फॉर्म रे थिबा विभिन्न खाली स्थान जेपरि कि खाता संख्या, तारीख, राशि, नाम इत्यादि को सठिक भाव पूर्ण करिबारे असुविधा हुए। एहा छडा इंग्राजी भाषा रे फॉर्म गुडिक थिबारु अनेकଙ୍କୁ बुझिबारे अधिक असुविधा हुए। एही असुविधा फल रे लोक माने बैंक कर्मचारी बा अन्य लोक मानक सहायता नै थांती, जहा तांकर समय और आत्मविश्वास को प्रभावित करे। तेणु एही विषय रे सचेतनता और सहज निर्देशावली अत्यंत आवश्यक। तबे चलंतु आज आमे एही विषय रे आलोचना करिबा। आजिर अधिवेशन परे आपण माने जानिबे बैंक रे व्यवहार होतुबा पासबुक, चेकबुक विषय रे एवं विभिन्न फॉर्म गुडी को पढ़िबे, बुझिबे एवं से गुडी को पूर्ण मध्य करिबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। एबे कहिले एइटा कोन? पासबुक। आपणकर पासबुक अछि? अछि, बहुत बढ़िया। एबे चलंतु पासबुक विषय रे किछि जानिबा। पासबुक हेउछि बैंक खाताधारी पई एक अत्यंत दरकारी दलिल। एहा गोटे छोट पुस्तिका भली थाए, जेउथिरे खाता संबंधी समस्त तथ्य और लेन देन रो विवरणी रेकर्ड होई थाए। बैंक खाता खोलिबा समय रे बैंक द्वारा एही पासबुक दिया जाए। एहा खाताधारी टंकार अवस्था विषय रे सठिक और स्पष्ट तथ्य देइथाए। पासबुक रो प्रथम पृष्ठारे खाताधारी नाम, ठिकाना, खाता संख्या, बैंक शाखार नाम और आईएफएससी कोड इत्यादि लेखा जाई थाए। एहा द्वारा खाताधारी परिचय स्थिर होई थाए। परवर्ती पृष्ठा गुडी करे दिन क्रम रे टंका जमा यथा डिपोजिट और उठाण यथा विड्रॉल विवरणी दर्शा जाए। प्रत्येक लेन देन परे अवशेष राशि बा बैलेंस मध्य देखा जाए, जहा द्वारा खाताधारी सहजरे निजर टंका केते अछि जानि पारंती। पासबुक को समय समय रे बैंक रे अपडेट कराइबा दरकार। वर्तमान अनेक बैंक रे पासबुक अपडेट मेसिन बा पासबुक प्रिंटिंग मेसिन रहिछि, जहार साहाय्य रे खाताधारी स्वयं निज पासबुक अपडेट करि पारंती। एहा द्वारा समय और श्रम दुहीर संचय होई थाए। एबे चलंतु जानिबा बैंक रे टंका जमा करिबा फॉर्म। आपण माने जेतेबेले बैंक को टंका जमा करिबा पय जानती, सेतेबेले आपणको एमिति गोटे फॉर्म दिया होथुतो। सेई फॉर्म विषय रे एबे किछि जानिबे। ए टंका जमा करिबा फॉर्म को डिपोजिट फॉर्म मध्य कहा जाए। बैंक डिपोजिट फॉर्म होउछि ग्राहक माने तांकर टंका को बैंक खाता रे जमा करिबा पई पूर्ण करूथिबा गुरुत्वपूर्ण दलिल। एही फॉर्म टी सठिक भावे पूर्ण करिबा द्वारा टंका ठीक खाता को जमा हुए एवं भविष्यत रे कोनोसी असुविधा हुए नाही। बैंक डिपोजिट फॉर्म साधारणतः नगद जमा बा कैश डिपोजिट और चेक जमा बा चेक डिपोजिट पई व्यवहृत हुए। बैंक डिपोजिट फॉर्म पूरण करिबा समय रे सतर्क रहिबा आवश्यक। समस्त तथ्य सठिक और स्पष्ट भावे लिखिबा उचित। भूल किंबा अस्पष्ट तथ्य देले
ଟଙ୍କା ଜମାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଫର୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଥର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ ସାଇଡରେ ଖାତାଧାରୀଙ୍କର ନାମ, ସେଇଠି ଖାତାଧାରୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ। ଶାଖା ପାଖରେ ଶାଖାର ନାମ ଲେଖିବେ। ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଲେଖିବେ ଆଉ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ସେମିତି ଡାହାଣ ପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାତାଧାରୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ, ତାରିଖ ଦେବେ, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ, ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବେ ଆଉ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ସବା ଶେଷରେ ଜମାକାରୀଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ରହିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଅତି ସାବଧାନତା ସହିତ ପୂରଣ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ 1700 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର ଅଛି। ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରାମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଫର୍ମ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବାରେ ରାମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କରିପାରିବେ ତ? ବଢିଆ ବଢିଆ। ଯେମିତି ଆମେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ସେମିତି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଫର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଫର୍ମ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦଲିଲ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କର ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମଟି ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଫର୍ମ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ଖାତା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ରାଶି ବିଷୟରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ସଫାସୁତୁରା ଲେଖା ରଖିବା ଉଚିତ। କଟାକଟି କିମ୍ବା ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିଲେ ଫର୍ମ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ନୂଆ ଫର୍ମ ନେଇ ପୁନଃ ପୂରଣ କରିବା ଭଲ। ବ୍ୟାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଏକ ସରଳ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପଦ୍ଧତି। ଏହି ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ। ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବା ଓ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ରକ୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଖାତାଧାରୀଙ୍କର ନାମ ରହିବ, ଶାଖା ରହିବ, ଖାତା ନମ୍ବର ରହିବ, ତାରିଖ ରହିବ, ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଆପଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବେ, ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ବା ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ଦେବେ ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ଜମାକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଅତି ସାବଧାନତା ସହ ପୂରଣ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନୁକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ଅଛି। ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ ଅନୁକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କରିପାରିବେ ତ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ କହିଲେ ଏଇଟା କଣ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକବୁକ୍। ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକବୁକ୍ ହେଉଛି
ଏକ ସୁବିଧାଜନକ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆର୍ଥିକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବାକୁ ସହଜରେ ଆଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଚେକବୁକ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଚେକ୍ ପତ୍ର ଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ଲେନଦେନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚେକବୁକ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ବହନ କରିବାର ଅସୁବିଧାକୁ କମାଇବା ଓ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଲେନଦେନ କରିବା। ଚେକବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସାବଧାନତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ ଉପରେ ସଫା ଓ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଭୁଲ ହେଲେ ଚେକ୍ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଚେକ୍ରେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ହେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟତଃ, ଖାଲି ଚେକ୍ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଚେକବୁକ୍ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୂଚନା ଦେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବ। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦରକାରୀ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚେକବୁକ୍କୁ କେମିତି ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ। ଚେକ୍ରେ ଟଙ୍କା ଭରିବାର ତାରିଖ ଲେଖିବେ। ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାତା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେକ୍ ସଂଖ୍ୟା, ସେଇଠିକୁ ବି ଲେଖିବେ। ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ଖାତାଧାରୀଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ସେଇଠି ରହିବ। ଏମିତି ଚେକବୁକ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତା ସହିତ ପୂରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚେକ୍ର ବୈଧତା ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଠାରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କେବଳ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପୈଠ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜୀବକୁ ରବି 7,300 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚେକ୍ ଭରିବାକୁ ରବିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରବିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିର ଅଧିବେଶନରୁ ଆପଣମାନେ କଣ ଶିଖିଲେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଆଣିବେ। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନରେ ଦେଖାହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।